3 of the IPC deals with the provisions relating to punishment. There are 5 types of punishment that are death sentence, imprisonment for life, imprisonment. There can be divided into two: rigorous imprisonment and simple imprisonment. Rigorous imprisonment, which means to imprison with hard labor, and fourth one forfeiture of property, and fifth one fine. IPC prescribe death sentence in 7 circumstances. Section 121, 132, 194, 302, 303, 305, 307, and 396. Imprisonment for life state that State versus Ahmadullah and 1961 and Nanavati versus State 1962. Supreme Court held that imprisonment for life, which means that rigorous imprisonment, never simple imprisonment. The transportation of life was substituted by imprisonment for life in the amendment IPC 1956. In earlier time, the life imprisonment is also known as transportation of life. Theories of punishment. Aim of punishment. Its object is to protect society from mischievous and undesirable elements by deterring potential offenders, by preventing the actual offenders from committing for the offense, and by reforming and turning them into law-abiding citizens. Every punishment is main aim for the protection of society or welfare of the state. The aim of protecting society is sought to be achieved by application of the principles of പ്രൊട്ടക്ഷൻ സൊസൈറ്റിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 ടൈപ്സ് ആണുള്ളത്: ഡിറ്ററന്റ്, പ്രിവെന്റീവ്, റിട്രിബ്യൂട്ടീവ്, റിഫോർമേറ്റീവ് ആൻഡ് എക്സ്പേറ്ററി തിയറി. Then first of all, dealing with deterrent theory. Aim of punishment is to deter another person or prevent others from committing the offense or from doing same wrong. ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിറ്റർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിവെൻഷൻ, ഒരു തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു തിയറിയുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ആസ് പെർ ദിസ് തിയറി, ദ പണിഷ്മെന്റ് ഇൻഫ്ലിക്റ്റഡ് ഓൺ ദ ഒഫൻഡർ സെർവ് ആസ് വാർണിംഗ് ടു ഓൾ ഇവിൾ മൈൻഡഡ് പേഴ്സൺ. ഇത്തരത്തിലൊരു പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഗിൽറ്റ് പേഴ്സൺ, ഇവിൾ മൈൻഡ് പേഴ്സൺസിന് എന്താണ്, ജസ്റ്റ് ഫോർ എ വാർണിംഗ് ടു ഗിവ് എ പണിഷ്മെന്റ്. Then criticism. This theory has been criticized on the ground that it has proved ineffective in checking crime. Crime check ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ ഒരു തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇൻഇഫക്റ്റീവ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. The deterrent theory was the basis of punishment in England in medieval times and continued to be so till the beginning of 19th century. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ medieval times തൊട്ടിട്ട് 19th century മിഡിൽ വരെ ഇത് നിലനിന്നിരുന്നു. Salmon considered deterrent aspect of criminal injustice to be the most important to the control of crime. Main supporter of deterrent theory എന്ന് പറയുന്നത് സാൽമണ്ട് ആണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് this kind of punishment is to control the crime. Crime നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് preventive theory. Aim of punishment is to prevent further crime or prevent the offender from committing the offense again. വീണ്ടും അവർ അത്തരത്തിലൊരു ക്രൈം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പണിഷ്മെന്റ് വന്നത്, പ്രിവെന്റീവ് തിയറി. ദ ഓൾഡൻ ഡേയ്സ് ദ ഒഫൻഡേഴ്സ് വെയർ പ്രിവെന്റഡ് ഫ്രം കമ്മിറ്റിംഗ് ക്രൈംസ് ബൈ ഡിസേബിളിംഗ് ദം പെർമനന്റ്ലി. ഓൾഡൻ ഡേയ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒഫൻഡേഴ്സ് ഇത്തരത്തിലൊരു ക്രൈം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു പണിഷ്മെന്റ് പറയുന്നത് ഫോമിംഗ് ഓഫ് പെർമനന്റ് ഡിസബിലിറ്റിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അവരെ പിന്നെ അത്തരത്തിലൊരു ക്രൈം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അശക്തരാക്കി ഇടുക, അതാണ് പറയുന്നത്. ദിസ് തിയറി ഇമ്പോസസ് ബിഹേവിയറൽ സൈക്കോളജി അബൌട്ട് പ്രിവെന്റിംഗ് ഓർ കൺട്രോളിംഗ് ആക്ഷൻ ഓർ ബിഹേവിയർ ത്രൂ ഫിയർ ഓഫ് പണിഷ്മെന്റ്. ഇത്തരത്തിലൊരു തിയറി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു ഇവൾ മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒഫൻഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു പണിഷ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഫിയർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ദി തിയറി ഈസ് ഓൾസോ ക്രിട്ടിസൈസ് ടു ബി നോട്ട് അച്ചീവ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് പണിഷ്മെന്റ്. പണിഷ്മെന്റ് പേർപ്പസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഈ തിയറി അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് തിയറിയാണ് റിട്രിബ്യൂട്ടീവ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് തിയറി ഓഫ് പണിഷ്മെന്റ്. Aim of punishment is to avenge the harm done to aggrieved person by the criminal. ഒരു ക്രിമിനലിന് അഗ്രീവ്ഡ് പേഴ്സൺ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു അവെഞ്ച്, ഒരു റിവെഞ്ച് ആണ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് റിവെഞ്ച് ആണ് പറയുന്നത്. ദിസ് തിയറി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആൻഷ്യൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഐ ഫോർ ആൻ ഐ ഓർ ടൂത്ത് ഫോർ ആൻ ടൂത്ത് സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ ബിബ്ലിക്കൽ ടൈംസ്. സാൽമൺ വാസ് ക്രിട്ടിസൈസർ ഓഫ് ദിസ് തിയറി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, റിഫോർമേറ്റീവ് തിയറി. ഇറ്റ് വ്യൂസ് ക്രൈം ആസ് എ ഡിസീസ് ഓഫ് മൈൻഡ്. ദിസ് ഇസ് ആൻ അബ്നോർമാലിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ. പണിഷ്മെന്റ് സെർവ് ആസ് മെഡിസിൻ ടു ക്യൂർ ദം. ഈ ഒരു റിഫോർമേറ്റീവ് തിയറി പ്രകാരം പറയുന്നത് ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ
മൈൻഡിന് വന്നൊരു ഡിസീസ് ആണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡിസീസ് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മെഡിസിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അത്തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ പണിഷ്മെന്റ് എന്നാ പറയുന്നത്. പണിഷ്മെന്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പ്രോപ്പർ മെഡിസിൻ ടു ക്യൂർ ദ disease of mind. The main object of punishment is the reform of criminals. ക്രിമിനലിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം, അല്ലെങ്കിൽ റിഫോം ചെയ്ത് പുതിയൊരാളായിട്ട് കൊണ്ടുവരാ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എ പേഴ്സൺ കമ്മിറ്റിംഗ് ക്രൈം ഈസ് ടെമ്പററിലി ഇൻസെയിൻ. നെക്സ്റ്റ്, മൈൽഡ് കൺഫൈൻ ബോസ്റ്റൽ സ്കൂൾസ് ഓപ്പൺ പ്രിസൺ ആർ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഫോളോവേഴ്സ്. ഇപ്പൊ ഇത് റിഫോർമേറ്റീവ് തിയറി പ്രകാരം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ ടൂൾസ്, ഈ ഒരു ഒഫൻഡേഴ്സിനെ റിഫോം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ടൂൾസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ പ്രിസൺസ്, ബോസ്റ്റൽ സ്കൂൾസ് ഒക്കെയാണ്. ദിസ് തിയറി ഈസ് പോപ്പുലർ ഇൻ അമേരിക്ക ആൻഡ് അതർ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ്. ദിസ് തിങ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടു ദോസ് ജുവനൈൽ ഇൻ കോൺഫ്ലിക്ട് വിത്ത് ലോ അണ്ടർ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് 2015. ദ ക്രിറ്റിസിസം ഈസ് ഹാബിച്വൽ ഒഫൻഡർ കനോട്ട് ബി റിഫോംഡ്. അതായത് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ ഒഫൻഡേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, റിഫോം ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ലാസ്റ്റ് വൺ, എക്സ്പിയേറ്ററി തിയറി. ദിസ് ഈസ് കൺസിഡർ പാർട്ട് ഓഫ് റിട്രിബ്യൂട്ടീവ് തിയറി. ദിസ് തിയറി ഈസ് നോൺ ആസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ തിയറി ഓഫ് പീനൻസ്. ഒരു റിട്രിബ്യൂട്ടീവ് തിയറിന്റെ ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് എക്സ്പിയേറ്ററി തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ തിയറി ഓഫ് പീനൻസ് എന്നും കൂടെ പറയും. ദിസ് തിയറി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ തിയറി അറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ക്രൈം ആണ്. ദർ ആർ 4 സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ക്രൈം: intention, preparation, attempt, commission. Normally, intention and preparation stage do not give rise to any form of criminal liability. Then, liability arises due to attempt and commission of stages. Then, intention, not at all punishable. The word intention is not defined in the code. It can be simply defined as a consequence which directly follow an act of a person. Under IPC, the word intent denote both intention and motive. Intention and motive are used synonymously, but it is a matter of fact they are clearly distinguishable. Intention എന്ന് പറയുന്നത് IPC പ്രകാരം നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ പണിഷബിൾ അല്ല എങ്കിലും ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന 2 വേർഡ്, ഇന്റൻഷൻ ആൻഡ് മോട്ടീവ്, രണ്ടും സിനോണിമസ്ലി സെയിം മീനിങ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്ടറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ക്ലിയർലി അത് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. Next, second one ആണ് preparation. Normally, preparation is also not punishable, but exemption is there. That are the first one, wagering war against the government of India under section 122 and committing depredation or making preparation on territories of any power in alliance or at peace with the government of India under section 126. Possession of instruments or material for the purpose of making counterfeit coin, forged documents under section 235, making preparation to commit dacoity 399. ഈ 4 സെക്ഷൻസിലും ഇൻ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പണിഷബിൾ ആവും. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ്. തേർഡ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ക്രൈം ആണ് അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Under section 511 of the code provide for attempt to commit an offense. It can be said that it's an endeavor to commit a crime. It is also known as പ്രിലിമിനറി ക്രൈം. അതൊരു ക്രൈം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ളതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റംപ്റ്റിന് നമുക്ക് പ്രിലിമിനറി ക്രൈം എന്ന് കൂടെ പറയാം. If the attempt is successful, the crime is committed, and attempt is unsuccessful, it will amount to attempt. Committing an attempt, then liable for the attempt. Then commission is also, the attempt is successful, it will amount to committed. Then abetment. What is abetment? The act of helping or encouraging someone to do something wrong or illegal. ഒരു ആളെ എന്ത് ചെയ്യാ, ഒരു റോങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇല്ലീഗൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എൻകറേജ് ചെയ്യുക, അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, അബറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാംബ്രിഡ്ജ് ഡിക്ഷണറിയിലുള്ള ഡെഫിനിഷൻ അതാണ്. ദ അബറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് കർത്താർ സിംഗ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേസിൽ ഈ അബറ്റ് എന്താന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മീനിങ് ടു എയ്ഡ്, ടു അസിസ്റ്റ് ഓർ ടു ഗീവ് എയ്ഡ്, ടു കമാൻഡ്, ടു പ്രൊക്യൂർ ഓർ ടു കൗൺസിൽ, to encourage, induce or assist to encourage or to set another one to commit. Then next one is abetment of a thing under section 107. Abetment of a thing, a person abet the doing of a thing. First, it shall be instigate any person to do that thing, or second one is engage with one or more other person or person in any conspiracy for the doing of that thing in an act or illegal omission take place in persons of that conspiracy and in order to the doing.
And thirdly, intentionally aid by act or illegal omission the doing of that thing. അപ്പോൾ ഒരു അബറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻസ്റ്റിഗേഷൻ ഉണ്ടാവണം, സെക്കൻഡ്ലി കോൺസ്പിറസി, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഇന്റൻഷണൽ എയ്ഡ്. Then detailed discussion for the essentials for the abetment. The instigation of a person to do or not to do, act in a certain way or aid given by some person to another, either of his own account or under instigation in doing an act which is an offense. The instigation of a person commit an offense or engage with one or more person in conspiracy to commit an offense or intentionally aid a person by an act, any act or illegal omission to commit an offense. These three things are essentials for abetment, that is instigation, conspiracy, and intentionally aid. Then abetment by instigation. Instigation means which is constitute, the words are incite, urges, encourage, goad, solicit, provoke. To do an act prohibited by law is said instigation. Advice amount to instigation when active suggestion or stimulation from the person for commission of an offense. Advice എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിഗേഷൻ എമൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആക്റ്റീവ് സജഷനോ സ്റ്റിമുലേഷനോ കൊണ്ട് ഒരു കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഒഫൻസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്യൂൻ വേഴ്സസ് മോഹിത് 1871. ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റ് ടു ബി സതി ആൻഡ് ഇറ്റ് ലീഡ് ടു സൂയിസൈഡ്. ഒരു സതി അനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുക, അത് എന്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്? അത് സൂയിസൈഡിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അതാണ് ഇൻസ്റ്റിഗേഷൻ പറയുന്നത്. ഇനി അബറ്റ്മെന്റ് ബൈ കോൺസ്പിറസി. An agreement with one or more person to do legal act by illegal means or do an illegal act. അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ സെർവന്റ് അഗ്രി ടു തീഫ് ദാറ്റ് ടു കീപ്പ് ഇൻ ഡോർ ഹിസ് മാസ്റ്റർ ഹൗസ് ഓപ്പൺ നൈറ്റ് സോ ദേ മൈറ്റ് കമ്മിറ്റ് തെഫ്റ്റ്. ഒരു എഗ്രിമെന്റിലൂടെ ഒന്നോ അതിലധികമോ ആളുകൾ ലീഗൽ ആക്ട് ഇല്ലീഗൽ മീൻസോ ഇല്ലീഗൽ ആക്ട് ലീഗൽ മീൻസിലോ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സെർവന്റ് മാസ്റ്ററിന്റെ ഹൗസ് നൈറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു? തെഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഇല്ലീഗൽ ആക്ട് ആണ്. That you amount to abetment by conspiracy. Then third one is abetment by aid. Intentionally render assistance or give aid by doing an act or committing to do an act. ഒരു ഇന്റൻഷനലി അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ആ ഒരു ഒഫൻസിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ gives to an aid to that committing an offense. Mere intention to render assistance is not sufficient. For example, a priest who officiated a bigamous marriage was held to have intentionally aided in the commission of marriage prohibited by law. ഒരു പ്രീസ്റ്റ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതൊരു ബൈഗമസ് മാരേജ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? അതിൽ ആ ഒരു മാരേജിലേക്ക് ഒഫീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ബൈഗമസ് മാരേജ് ഇസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ബൈ ലോ. ഇറ്റ് ഈസ് പണിഷബിൾ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 494 of IPC. Next, abetment 108. Who is an abettor? The person abet the commission of an offense is known as abettor. A instigate B to murder C. B refuses to do so. A is guilty of abetting to commit murder. എ ബിനെ ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തു സീനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി, സി അത് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ കൂടി എ എന്താണ്? അബറ്റിംഗ് ടു മർഡർ, കമ്മിറ്റ് അബറ്റിംഗ് ടു കമ്മിറ്റ് മർഡർ. In section 108A, abetment in India of offense outside India, a person abet a offense within the meaning of this code who in India abet the commission of any act without or beyond India which would constitute offense in committed in India. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ സർ. Next, under section 108A, A in India instigate B, a foreigner in Goa, to commit a murder in Goa. A is guilty of abetting a murder. A ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരാൾ അബെറ്റ് ചെയ്തു, ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തു. ബി ഫോറിനേഴ്സ് ഇൻ ഗോവയിലുള്ള മർഡർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എ എന്താ? ഗിൽറ്റി ഓഫ് അബെറ്റിംഗ് എ മർഡർ. And under section 109, the punishment of abetment if the act abetted is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment
whoever abet any offense shall, if it act abetted, is committed in consequence of the abetment, and no express provision is made by court for the punishment of such abetment, be punished with the punishment provided for the offense. അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ഓഫർ ചെയ്തു ഒരു ബ്രൈബ്, ബി ഒരു പബ്ലിക് സെർവന്റ് ആണ്, എക്ക് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫേവർ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് പബ്ലിക് ഓഫീസർ ബി അതെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആക്സെപ്റ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ബ്രൈബ്. അപ്പൊ എ അബറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഓഫറിലൂടെ അബറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരെ, ബിനെ. അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് പണിഷബിൾ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 161. ആൻഡ് ഓൾസോ സെക്ഷൻ 110. സെക്ഷൻ 110 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറൽ റൂൾ റിഗാർഡിംഗ് അബറ്റ്മെന്റ്. അബറ്റ്മെന്റ് ഒരു ജനറൽ റൂൾ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ അബറ്റ്മെന്റ് ഇഫ് എ പേഴ്സൺ അബറ്റഡ് does act with different intention from that of abetter. Whoever abets the commission of an offense shall, if the person abetted does the act with a different intention or knowledge from that of the abetter, be punished with the punishment provided for offense which would have been committed if the act had been done with the intention or knowledge of the abetter and with no other. മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ഫോർ ദ ഇന്റൻഷൻ ആൻഡ് നോളജ് ഇസ് എൻ ഇമ്മെറ്റീരിയൽ. That is, the act is committed, abetter will be liable for main offense. എന്തിനാണ് അവർ അബറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്, അതിനാണ് ലയബിൾ ആവുക എന്നാണ് സെക്ഷൻ 110 പ്രകാരം പറഞ്ഞത്. ബാക്കിയുള്ള അതറിന് പിന്നെ ലയബിൾ ആവില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്, അതർ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ അതിന് എക്സംഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ 111 and 134, എക്സംഷൻ ഫോർ സെക്ഷൻ 110. The general rule is that abetter is liable for the act which is he abet and not for any other act that might have been committed by the person employed for the purpose. But Section 111 and 130 provide two exemptions in this case. Section 111, liability to abetter when one act abetted and different act done. A, ഒരു ചൈൽഡ് ഇൻസിഗേറ്റ് ചെയ്തു പോയിസൺ ഫോർ ഫുഡ് ഓഫ് സെഡ്, ബട്ട് the child is mistaken for the poison to food of Y. Then here the child is acting in the influence of A's instigation and A is liable for the abetment. Then section 113, liability of abetter for an effect caused by the act abetter different from intended by the abetter. The effect caused by the act different from that intent. That means A instigate B to cause grievous hurt to B. A ബിനെ ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു ഗ്രീവിയസ് ഹേർട്ട് സെഡിന് ഉണ്ടാക്കാൻ, ബി ഇതിന്റെ കോൺസിക്വൻസിൽ ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു ഗ്രീവിയസ് സെഡിന് ഉണ്ടാക്കി. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു, അത് കോൺസിക്വൻസിലി എന്ത് ചെയ്തു, ഗ്രീവിയസ് ഹേർട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സെഡ് മരിച്ചു. ഹിയർ എ ന്യൂ ദാറ്റ് ഗ്രീവിയസ് ഹേർട്ട് അബറ്റഡ് വാസ് ലൈക്ലി ടു കോസ് ഡെത്ത്. എക്ക് അറിയായിരുന്നു ഒരു ഗ്രീവിയസ് ഹേർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പെർമനന്റ് ഡിസേബിൾമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോർ ചാൻസ് എന്താണ്, പ്രോബബിലിറ്റി മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ he will die. A is liable to punished with murder provided under section murder. And section 112, abetter when liable to cumulative punishment for act abetted and for act done. ഒരു അബറ്റർ ഒരു ക്യുമുലേറ്റീവ് പണിഷ്മെന്റ്, അബറ്റർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് ഒരാളെ തടഞ്ഞു വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു, അയാൾ ഒരു ഗ്രീവിയസ് ഹേർട്ടും കൂടി ഉണ്ടാക്കി, ഒരു വെപ്പൺ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രീവിയസ് ഹേർട്ടും കൂടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ക്യുമുലേറ്റീവ് പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടും. ഇനി സെക്ഷൻ 114, abetter present when offense is committed, and section 118 and 120 provide പെനാൽറ്റി ഇൻ കേസസ് ഓഫ് അബറ്റ്മെന്റ് ബൈ കൺസീൽമെന്റ്. ഒരു അബറ്റ്മെന്റ് മറച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പെനാൽറ്റിയാണ് സെക്ഷൻ 118 and 120 പറയുന്നത്. ഇനി ക്രിമിനൽ കോൺസ്പിറസി ആണ്. അണ്ടർ സെക്ഷൻ 120 and 120B ഡീൽസ് വിത്ത് ക്രിമിനൽ കോൺസ്പിറസി. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, മീനിങ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ കോൺസ്പിറസി. It is the agreement of two or more persons to do an act, illegal act, to do legal act by illegal means. In other words, a joint evil intent is necessary to constitute crime. No physical action need take place. അതായത് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് വഴി, അതായത് എയും ബി ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി സീനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവര്, സി മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സിക്ക് നേരെ ഇങ്ങനെ ഒരു മർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഗ്രിമെന്റിലൂടെയുള്ള ഒരു അബറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എയും ബി ആർ ബോത്ത് ആർ ലയബിൾ ടു ചാർജസ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ കോൺസ്പിറസി. അണ്ടർ സെക്ഷൻ 120A ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ ദ ക്രിമിനൽ കോൺസ്പിറസി ആണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ 120B പറയുന്നത് പണിഷ്മെന്റ് ആണ് പറയുന്നത്. കോഡില് ക്രിമിനൽ കോൺസ്പിറസിക്കായിട്ട് പണിഷ്മെന്റ് ഇല്ല, അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ അബറ്റർ സച്ച് ഒഫൻസ്. ദെൻ whoever is party to criminal conspiracy other than conspiracy committed to ഒരു കോൺസ്പിറസി ചെയ്തിട്ട് അത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, ആ ഒരു പാർട്ടി ആയാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, നോട്ട് എക്സീഡിങ് 6 months or fine with ബോത്ത് വെച്ചിട്ട് പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ കോൺസ്പിറസി. മെയിൻ ആയിട്ട് 4 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ക്രിമിനൽ കോൺസ്പിറസിക്ക് വരുന്നത്. ദർ മസ്റ്റ് ബി 2 or more person, there must be an illegal act or an act in the illegal way, and third one is there must be a meeting of mind, and fourth one there must be an agreement regarding same thing.
Thank you.